Thank you, my dear students. Thank you, my dear students. So, before we are going to start our program, day before yesterday, our Indian Army General Bipin Thank you, my dear students. Knowledge, the opportunities will be created. Only thing that you have to select the right opportunity that matches your excellency. So, coordinate your intellectuality with the management. It will definitely take you to reach your destination successfully. Behind every successful person, behind there is a strong woman. Yes, it's true. As a wife of Navin Reddy Garu, our madam stood as the strongest person ever to look after her children in the same way her employees since certain demands of legendary personality. Ma'am has been playing a predominant role in Navin Reddy sir's dream of impacting selfless service in the society and provide various opportunities to the faculty, staff and students. She is none other than the chairperson of NSV Group of Institutions, Srimati Muduganti Suguna Navin Reddy Garu. On to the stage, please. To ma'am. Suits each one of us. He is a one-man army and one reasons of the developments in all the corners. He is none other than Dean of NSV Group of Institutions, Sri Gopu Munindar Reddy Garu. Let's explain. ప్రత్యూష ఏవో శంకరయ్య సార్ని కూడా ఇన్వైట్ చేయి అంతే ఓకేనా Thank you, sir. In well strategied way, without hurting anyone and his kidness, his reverence and his approach towards students, principal of NSV Women's Degree College, Sri Chitikala Srinivas Reddy Garu, onto the dais, please. Symbol of our obedience. ఈయన తర్వాత ఏవో శంకరయ్య సార్ నువ్వు He is a man with a lot of commitment who carries smile always. He is none other than Dr. Guns to present a bouquet as a symbol of our obedience. Claps, please. Now I request. Claps, please. Teachers, we always wish the blessings of Goddess Saraswati to enhance our knowledge and skills.
Now I request one of our students to sing a song on behalf of Jyoti Pradvalna. या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवै सदा पूजिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा. And dignitaries, Please take your positions. As turned as a overgrown banyan tree, where it become a reason for hundreds of families' livelihood. He is the man with commitment who created a phenomenon in degree college education to erect a trend as tycoon in Jagityal district. By his galvanizing contribution of equality of education, Telangana state government honored him the best skill development award for 2 times in the academic year 2016, 2017 and 2019-2020. It's a very deeply saddened to disclose you that on the May 5th, 2021, we lost him. Such a darkening picture of his sudden demise. Many of the hearts of teachers, students, and well-wishers have broken into pieces. We wish Almighty all together for rest his soul in heaven. Of our Dr. Muduganti Naveen Reddy sir is to establish a college to provide quality of education for rural level students. In accordance is anxious for welfare of the students and his strong commitment towards the goal. Finally, the dream become true by setting up NSV Degree College in the year 2006 with the less strength of students in the Jagityal district. But the less strength has been multiplied with innumerable number within a short span of time, and his idea has turned from NSV Degree College to NSV Group of Institutions. NSV Group of Institutions have crossed many milestones to prove the excellency in the name of results. Many of our students secured first place for each semester in entire Satavahana University. And NSV is always willing to implement new programs and new courses such as data science and food science, which are the most helpful for 4th generation. In recent times, NSV collaborated with Deshpande Foundations. It is one of the biggest skill foundations in India, located in Hubli, Karnataka, and many of our students cleared TOEFL exam and created a trend of migration to continue their higher studies in Italy and UK. NSV is also associated with Mahendra Pride on behalf of TASC, Telangana Academy Skill and Knowledge, for enriching the corporate competitive spirit among the students. NSV has also honored with Green Challenge Award in the hands of District Collector G. Ravi Garu. And he is also, it's only our college which is to be a part of Nodal Center in entire Jagityal district, where it has been initiated by NPTEL, National Programming on Technology Enhanced Learning, which is used to enhance the learning capabilities among the students.
NSV has breaking conventional teaching methods by creating the greatest avenue in corporate sector. Number of got selected in many MNC companies like TCS, Infosys, Capgemini, HGS, Accenture, so on and so forth. NSV not only occupied good placements in corporate field but also secured the greatest opportunities in government sector. We assure you that one should start utilize the opportunities and sources of our college. Definitely, you will be the employee of any sector. As a student, we feel very proud to be the part of this college. Okay. Thank you. Speeches by students. Now I am going to invite our dear friends to share their views in this regard. I would like to invite our dear friend Swatik from first year BJC to deliver a message on the dais on the glorious occasion. Respected dignitaries and all the teaching and non-teaching staff of NSV Degree College and all my dear seniors, fellow students, a very good morning to everyone. Let's get energized with a wonderful morning and pleasant weather fogging a vibe. I don't know if you know me, so let me eloquent you to myself, commencing with my name Satvika, studying BZC first year in NSV Degree College. First of all, I would like to give my best wishes to you on this propitious occasion of Freshers' Day. First of all, I want to congratulate everyone for this Freshers' Day because the world we live in is plagued with dangers like COVID-19, global warming, and despite all the earth, we still managed here to constellate here. In this commencement, addressing to Napoleon Hill once told that whatever the mind of man can conceive and believe, it can achieve. Special thanks to our seniors. We met you as strangers and ended as siblings. We hold the utmost gratitude towards you for your amiable, beloved nature and hospitality. As Bill Cosby put it, there is a time and place for everything, and it's called college. It's a known fact that we have a dynamic management perspective system. This institute developed countless opportunities for personal growth as well as brilliant, passionate, and hardworking peers. Many of us may not realize that with every second it takes, it's getting turned into a memory. Eventually, this day will pass too, but immense nexus between us will stay for eternity and reminiscence in the core of our hearts. We may not find ourselves surrounded by these people, but for sure, these overwhelming moments will always be set in the core of our hearts. I heartwarmingly thank the management and seniors for giving me this opportunity and making this astonishing day special in our life stories. Thank you once again. Roshni from first year MPCS to share her views on this dais. Anandal, respected principal sirs, vice principal sirs, and all dignitaries on the dais and off the dais. My name is Roshni. Today I am here to deliver a few words about importance and value of education. Education is our best friend. An educated person is respected everywhere. Today education is required in all fields of life. It helps to enhance the status of mind, body, and spirit. It is the key to success in personal and professional life. Education is a weapon to change our dream world. By that change, we can make many changes in the society of our nation. Better education can be achieved by the better schools and colleges. A better person can choose a better college. We all are better persons. That's why we have chosen NSV as the next step to open our dream doors of success. And I'm very happy to be part of this college. Not college, I'm very happy to be part of NSV family. And thank you for giving this golden opportunity to me. I'd like to invite our dear friend K. Vijayalakshmi from first year MSTCS to have a few words on the dais. Clap. Delightful good morning, respected chairman sir, honorable principal sir, teachers, and my dear sisters and brothers. On the Freshers' Day, on the behalf of the Freshers' Day, I take this privilege and opportunity to share few words of gratitude and contentment as we joined in NSV College by the guidance of teachers and our seniors. I think it may give a good platform for our education and for our better future. As we joined in this college, I feel being as a fresher, I am feeling proud
because of the guidance of others, and I think I had chosen a best college in our premiums, and I thanks to all because they motivated us to stand here in front of all of you. And it is a day of emotions like love, memory. It may be you are starting a memorable years ahead. I wish, let me assure that it is a day of love and enjoyment. You can enjoy a lot and start a memorable years ahead. I would ask a question for all of you who are sitting in front of me. Do you have a goal? How many of you have goal? Okay, thank you. From childhood onwards, we are studying. Till today, we are studying. Yes or no? But we do not have a correct goal. What to do next? What is the concept of others? What is the concept of ours? Yes or no? From childhood, we are studying. Still today, we are educating. But we do not have a goal, correct plan about our future. We have a goal, but do not have a correct concept about our goal. Yes? Goals are aspirations for your better future. I wish. What are the goals for your life? Become an inspirational person and learn how to become a millionaire in one and master a difficult skill. If you want to be happy, first tie it to your goal, not to people or things. As I am talking about future goals, my main motto is to be inspired and inspire others. The best way to reach your goal is have a compelling reason. You need to have a compelling reason and believe in yourself that you can do everything. Everyone has talent, everyone can do everything. Stay positive. Always gain positive things only. Negative things will underestimate you a lot. And give a reward. If you do anything, give a reward to yourself. If you did average also, I did well, I done well. It give a reward to you and better for next time. Thank you for giving this wonderful opportunity. Thank you, Vijayalakshmi. My dear friend C.H. Anil Kumar from final year to have a few words on this dais. Good morning, everyone. My dear friends, honorable guests, respected lecturers, this is a situation we have never faced before that our son has said. The potted one is not only our chairman, Sri Muduganti Navin Reddy Sar Garu. He is a father, friend, brother, and mainly a guru to all. He was the backbone of NSV family. We have never seen him without a smile on his face. In spite of these tensions and stress of being head of NSV group, he always remained humble and friendly. Very often, he gave lift to the management and the students without any discrimination. He even discussed the matters of important. Okay. Actually, I came to know that our priceless star is suffering from some illness before 2 days of his death. I never expected this type of black day will come soon. Okay. But I believed that the students of NSV rises in the society, then our rising star name will again reach the heights. I decided to give a wonderful gift to the Navin Sar Garu when I joined this NSV family in 2019 by succeeding in my life. Even though you are not there here, I will present my gift to this NSV family within 4 to 5 years, definitely. Navin Sar Garu, I know, sir, you are here around us and listening to my words. Sir, if you don't mind, I want to say one thing on behalf of these young and respected people. We, the people of NSV, are here to take care of your fine NSV groups, and we will spread your wings all over the state as well as nation too. Sir, you just retired your post, but we just started now.
and we never gonna stop until the name of NSV is not only a name but also a brand. Thank you. Requesting our beloved lecturer Ramesh sir, Department of Life Science, to give his address on the stage. డాక్టర్ స్వర్గీయ ముదుగంటి నవీన్ రెడ్డి గారి నామస్మరణతో నా ప్రసంగాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాను. ఈనాటి గాలా 2K21కి విచ్చేసినటువంటి మేడం సుగుణ గారికి అండ్ మునిందర్ రెడ్డి సార్ అండ్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్, శ్రీనివాస్ సార్ అండ్ ఏఓ శంకరయ్య సార్ అండ్ నా తోటి అధ్యాపక బృందానికి అండ్ ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి విద్యార్థులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. నాన్న, మనం ప్రజెంట్ డిగ్రీ చదువుతూ ఉన్నాం అండ్ ఇది మనకు ఒక బేసిక్ లైఫ్కి సంబంధించినటువంటి ప్లాట్ఫామ్గా ఉంటుంది. దీన్ని మనం ఎప్పుడైతే కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకుంటామో మన లైఫ్లో ఒక గుడ్ అచీవ్మెంట్ అనేటువంటిది సాధించేటువంటి అవకాశం అనేటువంటిది ఉంది. ఆ సదుద్దేశంతో ఒక వక్త, ఒక దార్శనికుడు, ముందు చూపు కలిగినటువంటి నవీన్ రెడ్డి సార్ ఉన్నత విద్యావకాశాలను విద్యార్థులకు అందజేయాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో 2006వ సంవత్సరంలో ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజీని స్థాపించి దినదినము ప్రవర్ధమానమై పెరగడం అనేటువంటిది జరిగింది. ఇందులో చాలా మైలురాళ్లను సార్ తన యొక్క ఆలోచనలను అధ్యాపక బృందంపై, విద్యార్థులపైన ప్రభావవంతమైనటువంటి ప్రసంగాల చేత చైతన్యవంతం చేసి మంచి అచీవ్మెంట్స్ని సాధించడం అనేటువంటిది జరిగింది. నాన్న, ఈ ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజ్లో 10,000కు పైగా విద్యార్థులు విద్యను పూర్తి చేసుకొని బయటికి వెళ్ళడం జరిగింది. అందులో వందలాది విద్యార్థులు ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి పొజిషన్లో చాలా చెప్పుకోదగ్గటువంటి పొజిషన్లలో ఉన్నారు. కొన్ని మచ్చు తుణుకలు చెప్తాను. మన కాలేజీలో చదివినటువంటి ఒక విద్యార్థిని ప్రజెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెక్రటేరియట్లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎంప్లాయీగా వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారు. మన కాలేజీలో చదువుతున్నటువంటి ఒక విద్యార్థి సైనికుడిగా ఉండి ప్రపంచంలో ఎత్తైనటువంటి సియాచిన్ అనేటువంటి యుద్ధ క్షేత్రంలో భారతదేశాన్ని రక్షించడంలో విధిగా ముందుండి రక్షిస్తూ ఉన్నాడు. అండ్ వందలాది మంది విద్యార్థులు సైన్స్ గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకొని సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్లుగా మన కాలేజీ నుండి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని రంగాల్లోపల ముందుకు సాగడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంది. వందల మంది విద్యార్థులు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు మన స్టూడెంట్స్. అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ చదివినటువంటి విద్యార్థుల్లో అసిస్టెంట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫీసర్స్ గాను, దెన్ విఆర్ఏ, విఆర్ఓ పోస్టులలో చాలామంది విద్యార్థులు వర్క్ చేస్తూ మీకు ఆదర్శంగా ఉండడం అనేటువంటిది జరిగింది. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈరోజు నేను ఒకటే చెప్తున్నాను. సో మీకు మీరుగా ఒక ఆలోచన చేయండి, ఒక లక్ష్యాన్ని, సంకల్పాన్ని ఏర్పరచుకోవడం అనేటువంటిది జరగాలి. సో మీ సీనియర్స్ చేసినటువంటి అచీవ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి బెటర్ దాన్ అచీవ్మెంట్స్ అనేటువంటివి మీరు ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ కోరుకుంటున్నాను. Our beloved lecturer Wasim sir, Department of Computer Science, to give. Good afternoon all. Respected Suguna Madam Garu, the Chairman NSV Group of Institutions, and Dean Sri G. Munandar Reddy Sir Garu, and Chitkila Srinivas Reddy Sir, Principal Women's Degree College, and G. Srinivas Sir, Vice Principal Co-Education,
and AO Shankaraya sir garu, and back-end database administrators, front-end developers, driver programs, different software applications, ready to launch programs, means my final year students, programs under middle age, the second years, just started programs, the first years who are going to begin their journey from 2021. Welcome to Gala 2K21. The first occasion, as I am standing and delivering a speech where we are missing our honorable correspondent sir, Sri Muduganti Naveen Reddy garu. And also I would like to remember one of my friend, Katkam Madhu sir, mathematics, who is also missing with us on this day. And my dear students, you are all the brand ambassadors for the brand called NSV. You are the products of NSV. There are lot of number of students. Just Ramesh sir mentioned that almost all 10,000 students who had left this organization. From admission number 1 to till today, means the last admission of 2021-22 academic year, you are all been simply the brand ambassadors for the NSV. Means you will be the products of NSV. Your behavior, your character, your achievement, your success is the final goal which we can market to the next upcoming juniors. Means మీరు సాధించినటువంటి విజయాలే రేపటి రాబోయే తరానికి ఆశయాలుగా మారాలి. అదేవిధంగా దాదాపుగా ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి విద్యార్థుల్లో ఇందాక అమ్మాయిలు మాట్లాడుతూ చెప్పారు, సార్ మాట్లాడుతూ చెప్పారు, లేదా గెస్ట్ మాట్లాడని చెప్పేటటువంటి విషయం గోల్ గోల్ గోల్, రైట్? లక్ష్యాన్ని సాధించండి. ఒకటే ఒక చిన్న విషయాన్ని చెప్పాలనుకుంటున్నా. ఆర్ యూ డూయింగ్ జస్టిస్ టు యువర్ స్టూడెంట్ లైఫ్? ఇట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. మీరు మీ యొక్క విద్యార్థి జీవితానికి జస్టిస్ చేస్తున్న వాళ్ళు చేయలేబట్టండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ? లేదు సార్ రేపటి నుంచి మార్చుకుంటున్నామనే వాళ్ళు చేయలేబట్టండి. బెటా, your parents are been giving a good life to you. You are been sitting here. Their hard end and sweat, you are been enjoying as a life of student. మీరు అనుభవిస్తున్నటువంటి నేటి జీవితం మీ యొక్క తల్లిదండ్రులటువంటి కష్టార్జితంతో ఉంది. వాళ్ళ యొక్క ఆశయాలని ముంగడికి తీసుకెళ్లే విధంగా మీరు ముంగడికి ప్రయాణం సాగిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ చిన్ని అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ని ఈ అకేషన్ని కండక్ట్ చేస్తున్నందుకు, దానికి ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Requesting our beloved lecturer Sujata Madam to give her address on the stage. వేదికను అలంకరించిన పెద్దలందరికీ, అలాగే వికసించిన కుసుమాల్లా విరబోసిన వెన్నెలలాగా కనిపిస్తూ బండారి ఫంక్షన్ హాల్కే ఒక వన్నె తీసుకొచ్చిన ఎన్ఎస్వి విద్యార్థులందరికీ ఆహ్వాన మహోత్సవానికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఎంత చక్కగా కనబడుతుర్రు. అసలు సీతాకోక చిలకలన్నీ ఎక్కడున్నాయి అంటే ఫంక్షన్ హాల్లోనే ఉన్నట్టు కనబడుతుర్రు. ఓకే, నాకు ఎన్ఎస్వి విద్యా సంస్థలతోటి ఒక పేరెంట్గా అనుబంధం ఉంది, ఒక లెక్చరర్గా అనుబంధం ఉంది. నాకున్న 10 years అనుబంధంతో ఒక 2 మాటలు మన ఎన్ఎస్వి విద్యా సంస్థ గురించి, మన నవీన్ రెడ్డి సార్ గురించి ఒక్కసారి చెప్పాలని అనుకుంటున్నా. అలుపెరుగక అనుక్షణం అహర్నిశలు విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకి బాటలు వేసి భరతమాత ఒడిలో ఒదిగిపోయిన సార్కి ఒక్కసారి హృదయపూర్వక నివాళులు అందరూ మనసులో అర్పించుకోవాలని కోరుకుంటున్నా. కష్టపడితే ఫలితం ఉంటుంది అని నమ్మిన సార్ అదే సూక్తితోటి
మర్రి విత్తనం లాంటి ఎన్ఎస్వి విద్యా సంస్థను స్థాపించి ఎప్పటికైనా ఇది మహావృక్షంగా ఎదుగుతుందని భావించి ఇంతమంది విద్యార్థులకు బాట చూపిన సార్ మార్గంలో అందరూ నడవాలి. అందరూ మంచి లక్ష్యాన్ని చేరుకొని ఎన్ఎస్వి విద్యా సంస్థలకు అండదండగా ఉండాలి. మనం ఎప్పుడూ ఫ్రెషర్స్ పార్టీల మాటలు చెప్పి వదిలేయడం కాదు నాన్న, మీకంటే ముందు సీనియర్స్ మాటలు చెప్పి ఇంతకుముందు సార్స్ చెప్పినట్టు ఆచరించి చూపించిండ్రు. మీరు కూడా ఇలాంటివన్నీ కష్టపడితే ఫలితం ఉంటుందని నమ్మి మంచి మార్గంలో నడిచి మీరు ఉన్నత లక్ష్యాలు చేరుకోవాలి. ఎందుకంటే లక్ష్యం ఉన్నతమైనదైతే కష్టం మనని బాధించదు. కొండెక్కాలన్న సంకల్పం మనలో గట్టిగా ఉంటే వ్యాక్సిన్ అయిందా అంటే అమ్మో మేడం భయమవుతుంది నాన్న, ఇలాంటి మాటలు ఇక నుంచి మనకి వద్దు. ఓకేనా? అందరూ మంచి ఫలితాన్ని, ముఖ్యంగా ఫైనల్ ఇయర్స్ అయిపోయే వాళ్ళు మంచి ప్లేస్మెంట్స్లో జాబ్స్ తీసుకొస్తూ మీ జూనియర్స్కి ఆదర్శంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. నాన్న ఎంతైనా తెలుగు మేడంని కదా, ఒక తెలుగు పద్యం చెప్పి వెళ్తా. ఓకేనా? బోర్ ఫీల్ గారు కదా? రైట్. శేషప్ప కవి చెప్పిన పద్యం నాన్న చాలా బాగుంది. ఒకసారి ఆ కవిని కూడా, శేషప్ప మన ధర్మపురి శేషప్ప, ఒక్కసారి తలుచుకుందాం. రైట్. జనమెవ్వడిప్పించే చెట్లకెవ్వడు నీరు చేది పోసే, స్త్రీల గర్భమున శిశువునెవ్వడు పెంచే, ఫనులకెవ్వడు బొసకి బరుగ పాలు, మధుపాలికెవ్వడు మకరందమునరించే, పశులకెవ్వడు బొసగి పచ్చిపూరి, జీవకోట్లను పోషింప నీవే గాని వేరొక దాత లేడయ్య వెతికి చూడా, భూషణ వికాస శ్రీధర్మపుర నివాస, దుష్ట సంహార నరసింహ దురత దూరా. ఈ పద్యం వల్ల ఒక విషయం అర్థమైంది అందరికీ, విన్నరా లేదా? దేవుడు అనేవాడు ఖచ్చితంగా ఉన్నాడు. దేవుడు లేకపోతే స్త్రీల గర్భంలో శిశువుని ఎవడు పెంచుతుండు అని క్వశ్చన్ చేసిండు. కాబట్టి నాన్న దేవుడు అంటే గుడిలో ఉన్నవాడు దేవుడు కాదు, మనిషిలో మానవత్వం ఉన్నవాడే దేవుడు. అలాంటి మానవత్వం ఉన్న వాళ్ళు కొంత and delivered my words to my loving students. So first of all, everyone, before what I want to speak to you on this occasion, I want to thank for giving this opportunity. సో అందరూ కూడా గోల్ సెట్ చేసుకోవాలి, గోల్ కోసం రీచ్ అవ్వడం కోసం కష్టపడాలి. సేమ్ డైలాగ్స్ ఎవ్రీ టైమ్, రైట్ ఫ్రమ్ మై చైల్డ్హుడ్ onwards I am listening to the same things. But in my sense, before setting a goal, what precautions, what measurements we have to take for setting the goal is most important to achieve the goal we have set. I think no one understood these words. అందరు చెప్తా ఉంటారు గోల్ సెట్ చేసుకోవాలి, కష్టపడాలి, సెట్ చేసుకున్న గోల్ని రీచ్ అవ్వడానికి అని చెప్పేసి. కానీ ఆ గోల్ సెట్ చేసుకోవడానికి ఏం చేయాలి, ఎలాంటి పారామీటర్స్ యూజ్ చేయాలి అనేది చాలా తక్కువ మంది చెప్తా ఉంటారు. సో ఫస్ట్ థింగ్, ఈ పారామీటర్స్ ఏంటివనేది మనకి తెలిస్తే మనం రీచ్ అవ్వాలనుకున్న గోల్ని ఈజీగా రీచ్ అవ్వగలుగుతాం. సో the same thing, the simple thing I want to deliver. Thank you for giving this opportunity. Thank you, sir. Sir, Anil sir, Department of English, to give his address on the stage. Good afternoon, everyone. You may not know me. My name is Anil. I work for Women's Degree College. It is one of the finest wings of NSV. You don't know that I was one of the students of NSV who passed out in 2014. Navin sir used to teach us. He used to teach accountancy, advanced accountancy. You don't know that? Before that, I would like to tell you, I am what Navin sir made me. Not only me, some of my friends are assuming the better positions. One of them is Vamshi sir. He is my fellow classmate. He was in B section, I was in A section. Despite not being much acquaintance with each other, we had a good friendship. Now we are working together. I feel really happy. Moreover, I would like to tell you, a person becomes something once he has determination. Without determination, you can go nowhere.
I wanted to be a lecturer. I wanted to teach IELTS, the people who want to go abroad. I wanted to teach IELTS. I want to teach spoken English for international students. I kept a goal after leaving NSV. I worked really hard. After joining MA English, we faced many problems. Coming from Telugu medium background, the lecturers who were teaching in MA English colleges tested us. Despite being tested, we proved ourselves, and I got myself placed in one of the finest institutions in Hyderabad, which is called Princeton Group of Institutions. I used to teach BTech students who are coming from Banjara Hills, Jubilee Hills, and everywhere. After that, I shifted Jagithial. Now I got a place in one of the biggest institutions which has from KG to PG education in Jagithial, and I can see my faculty in me. You know, Muninda sir taught us computers. Gunda Srinivas sir taught us business law. We still remember the classrooms where you are sitting now. Every time when I come to your college, I go around the college and see the library and the 16th room number, 14th room number, and commerce building. You know, we remember everything. You don't know. When I go to the library, I see my place. My God, I used to sit here. I used to read many books. Now I am here. I'm speaking before you. Actually, I would like to say one thing. Never, ever give up. You know, I studied in a government school, and I am here just because of our lecturers only. Lecturers are someone who treat us like our parents. The lecturers are the people who always expect us to be the best position in our lives. Set a goal and work for it. Never forget communication skills. In the current world, people are expecting you to be leaders, not to be a student with a good percentage. Percentage can be earned by anybody else. The piece of paper you are holding in your file doesn't help you get a good job. But the knowledge, the skill, the way you deal the people, the way you communicate with the people, the way you speak English can keep you at best positions. I hope you understood what I told you. Just remember one thing, set a goal and try for it. We have many resources in the world. The mobile in your hand is the best resource. I use it for learning. I would like to tell you some resources that you can use for learning English. BBC Learning English is the best channel on YouTube which you can use for free of cost. You do not have to pay any single penny for watching it and learning English from it. Thank you for giving this best opportunity in my life. Thank you for listening to my words. Lecturer Vamshi Krishna sir, the Department of English, to give his address on the stage. Good morning, my dear students. Good morning, dignitaries on the dais. So first of all, let me tell you one thing. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Shakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Naha. Na Guruvu Navin Reddy Sir Garu, na Guruvu Munindar Reddy Sir Garu, na Guruvu Srinivas Reddy Sir Garu, na Guruvu Shankaraya Sir Garu, na Guruvu Gunda Srinivas Sir Garu. ఒక్కటి నేను మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను, మీరు ఏదైతే చేస్తారో that should be produced in action, and the action, that's me. ఈరోజు నేను మీ ముందు ఇలా మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే కారణం ఆ మహాత్ముడు. అండ్ తల్లి, తండ్రి, గురువు, దైవం. నా దృష్టిలో మా గురువు గారు ముదుగంటి నవీన్ రెడ్డి గారు. అండ్ see, my dear students, that I learned from our college when I'm doing my graduation. At that time, I got plenty of motivation from my beloved belongings and lecturers. They not only treat me as a student, they taught me plenty of things when they were nurtured in the name of, on behalf of their children. And moreover, I'm believing you that you may do the best in your life because you opted me such a great institution and such a phenomenal institution in entire degree colleges, in entire Shatavan University, that is our NSV. And here, our NSV is started in the year 2006. Now it made from NSVT to NSV group of institutions with all blessings of God, with all blessings of our beloved
belongings and beloved lecturers. And for sake of Navin Reddy sir, I made a poem and I have written a poem. And you know what? Why I have been here in front of you, that is all credit goes to my dear lecturers. And in that lecturers, Navin Reddy sir has a special credibility that I owe to him. I always pay attention to his words. I always recall his memorable and motivation. I'll keep on following him. For sake of Navin Reddy sir, I want to read some of the lines. So here I'm going to read out all these lines. Yes. Dr. Navin Reddy sir is the greatest phenomenon. He's a guide for young learners. He's a man of supreme foresight. He is none other than my Guruji. He is the main reason for what I am. He is versatile and unique. He works like an umbrella for all NSV family. He has created an optimistic nest among the hordes of. He is everything to me after my parents. Yes, see my dear students, the anything will be happen, the more good days will come to you, because you are under the shelters of greatest well-qualified lecturers, and moreover, you have a blessings of our Navin Reddy sir. You have a blessing. Invite Gunda Srinivasa Garu onto the stage, please, to share his view. Chairperson Muduganti Suguna Madam, respected Dean of NSV Degree and PG College Institutions, Muninder Reddy sir, and Chittikala Srinivas Reddy sir, Principal of Women's College, and AO Shankarai sir. Ikkada stage paina ledu kani he's always with us, our great founder of NSV Degree and PG Colleges and all NSV group of institutions, Swargiya Dr. Muduganti Navin Reddy sir, and respected my colleagues and my finally lovable students. So today a very happy morning to all. Very happy morning. So I'm first of all my hearty congratulations and welcome to first year students of today's fest called the Gala 2K21. Really, there are lots of colleges in Shatavana University in Jagitial also. Why I'm congratulating you know? Inni colleges unna meeru matrame Shatavana University lucky students, because you know, yeah, exactly. ఒక మంచి రెప్యూటెడ్ కాలేజ్లో ఒక మంచి స్టాండర్డ్స్ ఉన్నటువంటి కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యారు. ఆల్మోస్ట్ యువర్ హాఫ్ ఆఫ్ సక్సెస్ స్టోరీ ఈజ్ ఓవర్. ఇంకా మిగతా హాఫ్ సక్సెస్ స్టోరీ కోసమే మీరు కష్టపడాల్సి ఉంటుందని నేను భావిస్తున్నా. రైట్, హియర్ ఐ వాంట్ టు టాక్ సంథింగ్ అబౌట్ యూ. ప్రీవియస్లీ వసీం సార్ కావచ్చు, లేకపోతే మాట్లాడిన శైలజ మేడం కావచ్చు, దిస్ పీపుల్ ఆల్ టోల్డ్ అబౌట్ goal setting and success, something, etc. But here I would like to share my views. Even though I'm a vice principal of NSV Degree and PG colleges, I belongs to commerce and management. I like science and maths. I want to share with you one thing. చిన్నప్పుడు నిజంగా నాకు ఎంపీసీ తీసుకోవాలని చాలా ఉండే. డ్యూ టు మై ఫైనాన్షియల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఎంపీసీ తీసుకోలేకపోయినా. అప్పుడు మా ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ చేయలేదు ఎంపీసీకి. అప్పుడు దెన్ ఐ గో టు సిఈసి. అదర్వైజ్ ఇవాళ నేను కూడా ఒక ఇంజనీరో డాక్టరో అయ్యి ఉండే కావచ్చు. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ థింగ్ ఈజ్ హ్యాపెన్. బట్ నౌ ఐఎమ్ ఇన్ ఏ గుడ్ పొజిషన్. ఈవెన్ దో ఐ హ్యావ్ టేకెన్ మై సిఈసి, ఐఎమ్ ఇన్ ఏ గుడ్ పొజిషన్. సీ మై స్టూడెంట్స్, వాట్ ఎవర్ ద ఫీల్డ్, వాట్ ఎవర్ ద పాత్ వీ హ్యావ్ చూజన్, ఇన్ దట్ యూ షుడ్ బీ ఆన్ టాప్. మీరు ఏ పొజిషన్ అయినా తీసుకోండి, ఏ ఎడ్యుకేషన్ అయినా సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ప్రతి ఎడ్యుకేషన్కి ఒక ఎడ్జ్ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ అడ్వైజింగ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, యూ షుడ్ గో టు ద టాప్. మీకంటే తోపు ఎవరు ఉండొద్దు భూమి మీద, మీకంటే టాప్ ఎవరు ఉండొద్దు భూమి మీద. అటువంటి సక్సెస్ కోసం ట్రై చేయండి. హియర్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఎ స్మాల్ స్టోరీ ఆఫ్ సక్సెస్. సో బికాజ్ ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ లైక్ సక్సెస్. అందరికి సక్సెస్ ఇష్టమేనా? అదర్వైజ్ యూ వాంట్ టు బీ ఏ ఫెయిల్యూర్ ఇన్ ద లైఫ్. ఫెయిల్యూర్ ఉండాలనుకుంటున్నారా, సక్సెస్ కావాలనుకుంటున్నారా? 100%. సక్సెస్ ఎలా ఉండాలంటే, మనం సక్సెస్ అయితే మన వంశం గత 7 తరాలు రాబోయే 7 తరాలు చెప్పుకోవాలి మీ సక్సెస్ గురించి.
అట్లా ఉండాలి మన సక్సెస్. మనల్ని క్రిటిసైజ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా మన సక్సెస్ గురించి చెప్పుకోవాలి. మన సక్సెస్ ఒక స్టోరీ కావాలి, అటువంటి సక్సెస్ ఉండాలి. సో హియర్ ఐ విల్ షేర్ ఏ స్మాల్ స్టోరీ ఆఫ్ సక్సెస్. యు నో మిల్కా సింగ్ పేరు విన్నారా? బాగ్ మిల్కా బాగ్ మూవీ కూడా వచ్చింది. సో మిల్కా సింగ్ ఈజ్ ఏ రన్నర్, 200 మీటర్, 400 మీటర్ రన్నర్. హీ హ్యాస్ వాన్ ఎ గోల్డ్ మెడల్ ఇన్ ఒలింపిక్స్. మన ఇండియాకి ఒలింపిక్స్ తీసుకొచ్చిన ఒక గొప్ప రన్నర్లో, స్ప్రింటర్లో ఫ్లయింగ్ సిక్ ఈజ్ కాల్డ్ మిల్కా సింగ్. అతను ఎంత కటిక పేదరికంలోంచి వచ్చిండు. కొంతమంది సెలక్షన్ చేసినప్పుడు అందులోంచి సెలెక్టర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కొంతమందికి సెలెక్ట్ చేస్తామని చెప్పిన తర్వాత కొంతమంది ఒక 10 మంది ఒక లైన్లో నిలబడ్డారు. నిలబడ్డ తర్వాత వాళ్ళ కోచ్ వచ్చి చెప్తుండు, ఇవాళ సెలెక్ట్ అయినటువంటి ఈ 50 మెంబర్స్లోంచి ఒక 10 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ అవుతారు. ఆ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళలోంచి మేము ఒక 10 మెంబర్స్కి రోజు పెద్ద గ్లాస్ నిండా మిల్క్ ఇస్తాం, 2 ఎగ్స్ ఇస్తామని చెప్పారు. అప్పటికే సరిగా తిండి లేదు తనకి. చూడండి, తిండి లేదు, బక్కపల్చగా ఉన్నాడు, అసలు రన్నింగ్ ఎక్కువ రాదు. రన్నింగ్ రాని వ్యక్తి ఇండియాకి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చుండు. ఇమాజిన్ దట్. వాళ్ళ గురువు చెప్పగానే, అక్కడ కోచ్ చెప్పగానే అతనికి ఏమనిపించిందంటే, అబ్బా రోజు గ్లాసెడ్ పాలు దొరుకుతాయి, మిల్క్ దొరుకుతుంది, 2 ఎగ్స్ దొరుకుతాయి అని చెప్పేసి ఇక రన్నింగ్ రేస్ ఇందులో 50 మెంబర్స్లో ఎవరైతే 10 మెంబర్స్ సెలెక్ట్ చేస్తాం అనగానే పరిగెత్తిండు. అంత మధ్యలో అప్పటికే సరిగా తిండి లేదు పాపం, అతనికి అలసిపోయి కింద పడిపోయాడు. మళ్ళీ అతని పక్కన పరిగెత్తిన వాళ్ళు చెప్పారు, అరే నీకు మిల్క్ వద్దారా, మరి నీకు తిండి సరిగా లేదు, ఎట్లా రాగానే మళ్ళీ వేసి అలసడం మొత్తం శక్తిగా కూడా తీసుకొని మళ్ళీ పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేసిండు. సో 10 మెంబర్స్లో ఒకటిగా గెలిచిండు. సో అతని టీంలోకి తీసుకున్నారు, ఆ ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉన్నారు. ఇస్తూ ఉన్నప్పుడు అందరిలో టాప్ కావడం, తర్వాత కొంచెం సెలెక్ట్ కావడం, ఒక డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్, నేషనల్ లెవెల్ సెలెక్ట్ అయ్యాడు, పోతూ ఉన్నాడు. మధ్యలో మీకు తెలుసు కొద్ది రోజులు కాగానే మనం కొంత సక్సెస్ రాగానే మన భాషలో చెప్పాలంటే కళ్ళు కొంచెం పైకి పోతాయి చాలామందికి. సో అట్లనే అతనికి ఆ ఏజ్లో డిస్ట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది. ఒక అమ్మాయితోని క్లోజ్గా ఉండడం, మెల్లిమెల్లిగా అతను రన్నింగ్ తగ్గడం, సైడ్కి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. తర్వాత అన్ని పరుగు పందాల్లో ఓడిపోవడం స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత వాళ్ళ గురువు దగ్గరికి వచ్చి అడిగిండు, గురువుగారు, నా కోచ్ గారు, నాకు ఇక డిస్ట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది, నేను ఎందులో కూడా సక్సెస్ కావట్లేదు, మరి ఎలా సక్సెస్ కావాలి అని అడిగితే అప్పుడు చెప్పిండు, నీ ఫెయిల్యూర్ నీకు తెలుసు. ఇందులో మీరు కూర్చున్నా అన్నారు చాలామంది, సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాం. ఎందుకు ఫెయిల్ అయినామని తెలియగలిగింది కేవలం మీకు మాత్రమే. సో డిస్ట్రాక్షన్ స్టార్ట్ అయింది నాన్న, డిస్ట్రాక్షన్ పక్కన పెట్టు, తెలివి ఉంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేయి, ఎగ్జామ్స్ పైన కావచ్చు లేదా నీ లక్ష్యం వైపు కావచ్చు అని చెప్పాక మళ్ళీ గురువుగారి యొక్క ప్రోత్సాహంతో అన్నీ పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ పరుగు పందెం స్టార్ట్ చేసిండు. పరిగెత్తి సో మన ఇండియాకి 200 మీటర్స్లో, 400 మీటర్స్లో గోల్డ్ మెడల్ ఇచ్చాడు. ఇమాజిన్ ఒక కటిక పేదరికంలోంచి వచ్చిన వ్యక్తి, ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ లేని వ్యక్తి ఇండియాకి గోల్డ్ మెడల్ తీసుకొచ్చిండు. బై లక్కీలీ ఒక్కొక్క స్టూడెంట్ చూస్తుంటే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ. ఎంత మంచి బ్యూటిఫుల్ డ్రెస్సెస్లో, సో జ్యువెలరీస్లో, చాలా బాయ్స్ చూస్తే ఎక్సలెంట్, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ లుకింగ్ లైక్ ఏ హీరోస్ లాగా కనబడుతున్నారు. ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి మీ పేరెంట్స్ ఇంత కేర్గా తీసుకుంటే, అంటే పేదరికంలో వచ్చిన వ్యక్తి అంత మంచి సక్సెస్ సాధిస్తే, ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చినటువంటి పేరెంట్స్, ఇంత మంచి కాలేజ్, ఇంత మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్నటువంటి మీరు ఎంత సక్సెస్ సాధించాలో ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో క్లియర్లీ ఐఎమ్ సెల్లింగ్ మై స్టూడెంట్స్ బికాజ్ ఎన్ఎస్వి కాలేజ్లో జాయిన్ అయ్యారంటే చాలా రెప్యూటెడ్ కాలేజ్, మంచి ఫ్యాకల్టీ ఉన్న కాలేజ్. సరే, ఈ మధ్య నాకు కొన్ని వినబడ్డాయి. ఎన్ఎస్వి కాలేజ్ సార్ ఉన్నప్పుడు కూడా చెప్తూ ఉండేవాడు, ఎన్ఎస్వి కాలేజ్ కొంత సంధి దశలో ఉంది. ఒకసారి టాప్లోకి వెళ్ళిపోయింది, టాపులనే ఉంది, కానీ కొంచెం టైం పడుతుంది. అంటే ఒక మన కాలేజ్ సైడ్ నుంచి కాదు, ఈ కరోనా పాండమిక్ రావడం వల్ల ఒక 2-3 ఇయర్స్ నుంచి అన్ని రంగాలు కుదేలవుతున్నాయి. అందులో ఐ ఫీల్ వెరీ సాడ్. ఎందుకంటే కరోనా అతిపెద్ద దెబ్బను ఎక్కడ కొట్టింది అంటే ఓన్లీ ఎడ్యుకేషన్ సెక్టార్ మీద కొట్టింది. చాలామంది టీచర్స్ జీతాలు లేక, ప్రొఫెషన్ లేక, స్కూల్స్ మూతబడి చాలామంది ప్రొఫెషన్ వీడి వెళ్ళిపోయారు. సో కొంచెం వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కొంచెం ఇన్స్టెబిలిటీగా ఉంది. సరే, అయినా సార్ యొక్క ఆశీస్సులు ఉన్నాయి, ఫ్యాకల్టీ యొక్క సపోర్ట్ ఉంది, మంచి మేనేజ్మెంట్ ఉంది. వాళ్ళు కూడా ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఫ్యాకల్టీని కానీ స్టూడెంట్ని కానీ కేర్ తీసుకోవడం వల్ల మన కాలేజీలో ఈసారి కూడా హయ్యెస్ట్ అడ్మిషన్స్ అయినాయి. మీరు కావాలంటే యూ కెన్ ఎంక్వైర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్,
శాతవాహన యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి ఒక్కసారి అడగండి, ర్యాంక్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు లేదా 10/10s వచ్చినప్పుడు. శాతవాహన్లో రిజల్ట్ ప్రకటించగానే చాలామంది ఫస్ట్ అడుగుతారు, ఎన్ఎస్వి కాలేజీకి ఎన్ని 10/10s వచ్చినాయి, ఎన్ని ర్యాంక్స్ వచ్చినాయి, అడిగినాకనే మీకు తోలసెట్ అవుతారు. బికాజ్ ఎంటైర్ ఇన్ యూనివర్సిటీ దెర్ ఆర్ మోర్ దెన్ 125 కాలేజెస్, బట్ ఒక్క కాలేజ్ కంటిన్యూస్లీ టాప్ వస్తుంది. ఇప్పటికి కూడా అదే కాలేజ్ టాప్. యు నో దట్ నేమ్ ఆఫ్ కాలేజ్? ఎవరికైనా తెలుసా ఆ నేమ్? ఓన్లీ దట్ ఈజ్ ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజ్. బికాజ్ దిస్ ఈజ్ అ కాలేజ్, ఈజ్ నాట్ ఏ కాలేజ్. ఇది ఒక కాలేజ్ కాదు. ఒక మహా వ్యక్తి, ఒక మహానుభావుడు తన కళలన్నింటినీ, తన శక్తిని ఒక్కొక్క ఇటుగా పేర్చుకుంటూ, ఒక్కొక్క ఫ్యాకల్టీని జమ చేసుకుంటూ, తను టీచింగ్లో దిగుతూ కొన్ని స్టాండర్డ్స్ నెలకొల్పారు. మీకు యూ కాంట్ బిలీవ్, ఒకసారి జగిత్యాలో ఒక షాప్కి వెళ్ళి ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు ఒక పేరెంట్, ఈజ్ అ పేరెంట్, ఆ షాప్ ఓనర్, తను అన్నాడు, నేను జగిత్యాలకు పోతా, ఐఎమ్ నేటివ్ ఆఫ్ కరీంనగర్, నచ్చిన 3rd year 4th year. తను ఏమన్నాడంటే, సార్ నవీన్ రెడ్డి సార్ తన ఇప్పుడు లేడు కానీ ఉన్నప్పుడు అన్న విషయం ఇది. ఆయన ఏం చెప్పాడంటే, సార్ ఎన్ఎస్వి కాలేజెస్ జగిత్యాల్లో బ్రాండ్, ఆయనకి తెలియదు నేను ఎన్ఎస్వి కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీ అని తెలియదు, నాకే చెప్తుంటాను. ఎన్ఎస్వి కాలేజ్లో మా బేబీ చదువుతుంది సార్, బాగా చెప్తారు, మంచి కాలేజ్. ఆ ఎన్ఎస్వి కాలేజ్ ఎటువంటి కాలేజ్ అంటే, జగిత్యాల అనే ఒక సిటీని, ఇక్కడ ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ని ఒక 10 years ముందుకు తీసుకెళ్ళి పెట్టింది. నవీన్ సార్ కనుక ఎన్ఎస్వి కాలేజ్ జగిత్యాలో పెట్టకపోతే ఈ స్టాండర్డ్స్ ఇక్కడ ఎవరు నెలకొల్పేవారు కాదు. అటువంటి స్టాండర్డ్స్ సార్ నెలకొల్పిండు. అంటే జగిత్యాల ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఒక 10 years ముందుకు తీసుకెళ్ళి పెట్టిండు. ఇప్పటికీ చాలామంది బాధపడుతుంటారు, అయ్యో సార్ లేడు, జగిత్యాల ఏమవుతుంది, నాట్ ఓన్లీ ఎన్ఎస్వి కాలేజ్, జగిత్యాల ఏమవుతుంది, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఏమవుతుంది. నథింగ్ టు వరీ. సార్ ఎక్కడున్నా సార్ ఆశీస్సులు ఉంటాయి, సార్ చూపిన మార్గం మనతోనే ఉంది. సో వీ ఫ్యాకల్టీ, మేనేజ్మెంట్, ఫ్యాకల్టీ, అడ్మినిస్ట్రేషన్ అందరం ఉన్నాం. అందరం కలిసి ఎన్ఎస్వి కాలేజ్ని, ఎన్ఎస్వి కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ని, సార్ యొక్క ఆశయాల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తామని హామీ ఇస్తున్నా. సో వీఆర్ రెడీ. ఆర్ యూ రెడీ స్టూడెంట్స్? ముందుకు తీసుకెళ్ళగలిగే కెపాసిటీ మీ దగ్గర ఉందా? సే లౌడ్లీ. దాట్స్ వెరీ నైస్. ఎందుకంటే క్లాప్స్, చప్పట్లు కొట్టాలంటే ఒక చేయి కొడితే కనుక కాదు. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో మేము కరెక్ట్ ఉండాలి, మీరు మీకు సపోర్ట్ చేయాలి, మీరు మాకు సపోర్ట్ చేయాలి. ఇద్దరం కలిసి విల్ గెట్ టుగెదర్ సక్సెస్. ఇస్ ఇట్ రైట్? వీఆర్ స్ట్రైవింగ్ అవర్ హ్యాండ్స్ ఫర్ సక్సెస్. Story. Now we wish to invite our young principal of NSV Women's Degree College, Chitikala Srinivas Reddy Garu, to share few words on this occasion. వేదికను అలంకరించినటువంటి ఎన్ఎస్వి ఇన్స్టిట్యూషన్ చైర్మన్ సుగ్నా నవీన్ రెడ్డి గారికి, ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజెస్ డీన్ మునిందర్ రెడ్డి సార్, వైస్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీనివాస్ సార్, ఏఓ శంకరయ్య సార్, అండ్ మై డియర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అండ్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, అందరికీ మరొకసారి గాలా 2K21 శుభాకాంక్షలు. ఇంతవరకు చెప్పుకున్నటువంటి మన స్టూడెంట్స్, లెక్చరర్స్ అందరూ కూడా ఒక వ్యక్తిత్వం, సమాజం, ఈ ప్రపంచం ఏ విధంగా ఉంటుంది అని అనుకుంటున్నప్పుడు మీరందరూ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చాలా వరకు కథలు విన్నారు, కొంతమంది చరిత్రలను చదివి ఉన్నారు. వాళ్ళలో నుంచి ఏదో ఒక విషయం మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ చేసే ఉంటుంది ఏదో ఒక సందర్భంలో. అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ మనం పరిపూర్ణమైనటువంటి వ్యక్తిమా కాదా అనే విషయాన్ని ఒకసారి క్వశ్చన్ చేసుకుంటే నాకు తెలిసి దీనిలో ఒక 10% మెంబర్స్ కూడా ఇలాంటి డౌట్స్ రాలేదు. జనరల్గా రంగస్థలంపై 2 ఉంటాయండి. ఒకటి నాటకాలు ఉంటాయి, రెండోది కథలు చెప్తూ ఉంటారు. నాటకాలు అనేటివి సమాజానికి ఒక ఉన్నతమైనటువంటి, ఒక ఉత్తమమైనటువంటి మెసేజ్ని ఇవ్వడానికి పనికొస్తూ ఉంటుంది. కథలు అనేటువంటివి చరిత్రలను చెప్పడానికి పనికొస్తూ ఉంటాయి. సో ఒక వ్యక్తిది ఒక నాటకమైనా కావచ్చు, ఒక చరిత్ర అయినా కావచ్చు, ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అది రంగస్థలంపైనే ప్రదర్శింపబడుతూ ఉంటుంది. అలాంటి దాంట్లో కొన్నిసార్లు ఎక్కువ కావచ్చు, కొన్నిసార్లు తక్కువగా కావచ్చు. దాన్ని కనుక ఒకసారి మనం ఆలోచించుకుంటూ ఉంటే ఏదైనా సరే ప్రతి వ్యక్తిలో కొన్ని ఎబిలిటీస్ ఉంటాయి.
అది ఏంటి అని తెలుసుకోవడమే ఒక వ్యక్తి యొక్క విజయం. అందుకే నిన్న వచ్చినటువంటి సార్ కూడా అదే చెప్పాడు, ఫస్ట్ నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో, నో థై యువర్ సెల్ఫ్ అని చెప్పేసి. నార్మల్గా నేను చెప్తూ ఉంటాను, క్లాసులలో కూడా అడుగుతూ ఉంటాను. కొన్నిసార్లు మ్యాథమెటిక్స్ థీరమ్స్ చేసేటప్పుడు మనం x=0 అని అనుకోండి అని అంటాం. ఎస్ అనుకోని అని చెప్పేసి థీరంని ప్రూవ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఎప్పుడో ఒక్కసారి నేను అనుకోను అని అంటే వీడేదో కొంచెం మొండిగా ఉన్నట్టున్నాడు, లేకపోతే కొంచెం ఏదో కామెడీ చేస్తున్నట్టున్నాడు. నిజంగానే x=0 అనుకోకపోతే, ఫిజిక్స్లో జనరల్గా చెప్తూ ఉంటాడు, ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి ఒక రాయి విసిరేసి దాని మాస్ ఎంత, వెలాసిటీ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అని అంటాడు. ఆన్సర్ వస్తే పర్వాలేదు, ఆన్సర్ రాకపోతే ఇది ఎందుకు వచ్చిన బాధరా బాబు, వాడిని ఎవడు విసిరేయమన్నాడు, ఇది ఎవడు క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు అని చాలాసార్లు మనం బోర్గా ఫీల్ అయిన రోజులు కూడా ఉంటాయి. కెమిస్ట్రీ లెక్చరర్ వస్తాడు, కొడతాడు, చర్య అంటాడు, పర్వాలేదు, మళ్ళీ రెండోసారి కొడతాడు, ప్రతిచర్య అంటాడు, ఎవడు కొట్టమన్నాడు, ఎవరు అనమంటున్నారు. మనకు జనరల్గా ఎగ్జామ్స్లో క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్ రానప్పుడు ఇలాంటి డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అసలు ఈ చదువు అనేదే లేకపోతే బాగుండు అనిపించినటువంటి రోజులు కూడా ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక్కరికి డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది. కానీ నిజంగానే x=0 అనుకొని ప్రూవ్ చేయకపోతే ఈరోజు థీరమ్స్ ప్రూవ్ అవేటి కాదు. 0s and 1s అనేది లేకపోతే కంప్యూటర్ లేదు, కంప్యూటర్ అనేది లేకపోతే మీరు ఎవరు లేరు, మేము లేము, ముఖ్యంగా నేను కూడా లేను, ఎందుకంటే నేను కంప్యూటర్ లెక్చరర్ని కాబట్టి. అదే రాయిని విసిరేసి మాస్ వెలాసిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేయకపోతే, శాటిలైట్స్ లేవండి, శాటిలైట్స్ లేకపోతే ఈరోజు ఎవరు బ్రతికే వాళ్ళు కాదు. ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ లేకపోతే, ఒక్కసారి ఫోన్లో మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అని చెప్పేసి నైట్ గుడ్ నైట్ అని లేకపోతే కనీసం మనకు నిద్రలు డే నైట్లు కూడా తెలిసేటివి కాదు. ఫైనల్గా చెప్పాలంటే చర్య ప్రతిచర్య లేకపోతే మనమే లేము, ఎందుకంటే మెడిసిన్స్ లేకపోతే మనం ఈరోజు భూమి మీదకి వచ్చే వాళ్ళమే కాదు. ఎస్ ఆర్ నో? సో అందుకే అవి చేస్తూ ఉంటున్నాయి. ఇవన్నీ మనకు రియల్ లైఫ్లో అప్లికేబుల్ అవుతూ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా మనకు రియల్ లైఫ్లో అప్లికేబుల్ అవుతూ ఉన్నాయి. వీటిని అప్లికేషన్స్ అని అంటారు. కొన్నిసార్లు వస్తున్నాయి, ఇవన్నీ చదువుకుంటున్నాం, ఇవి మనకి ఎందుకు పనికి వస్తున్నాయి అనుకుంటాం. ప్రతి ఒక్క విషయం లైఫ్లో ఏదో ఒక సందర్భంలో మనకు పనికి వస్తుండేదే ఉంటుంది, కాకపోతే మనం దాన్ని కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేమంతే. చాలామంది చెప్తున్నారు గోల్ సెట్ చేసుకోండి అని చెప్తూ ఉంటారు, గోల్ సెట్ చేసుకోండి అని చెప్తూ గోల్ సెట్ చేసుకుని. ఇందాక శ్రీనివాస్ సార్ చెప్పిన మిల్కా సింగ్ అనేటువంటి వాడు తనకు కావాల్సినటువంటి ఆహారం కోసం పరిగెత్తాడు, కానీ నేను పరిగెత్తడం వల్ల ఇంత ఫేమ్ అవుతానని చెప్పేసి ఎన్నడూ కూడా ఊహించలేదు. అంటే మీరు ఏదైతే కావాలనుకుంటున్నారో దానికోసం పని చేయండి, మీకు ఏదో ఒక రోజు సక్సెస్ వస్తూ ఉంటుంది, ఏదో ఒక టైంలో. ఇందాక సార్ అడుగుతున్నప్పుడు మీకు ఫెయిల్యూర్ కావాలా సక్సెస్ కావాలన్నప్పుడు కొంతమంది ఇటు సైడ్ కూర్చున్నప్పుడు ఫెయిల్యూర్ కావాలన్నారు. 100% ఫెయిల్యూర్ కావాలని అన్నారు. అబ్రహాం లింకన్ ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్యూర్ అయ్యాడండి, కానీ ద బెస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు ఫైనల్గా. ఎడిసన్ ఎన్నిసార్లు ఫెయిల్ అయ్యాడండి, కానీ ఫైనల్గా ఆయన సృష్టించిన దాని వెలుతురులోనే మనం బ్రతుకుతూ ఉన్నాము ఈరోజు. ఫెయిల్యూర్ కూడా ఒక రకంగా సక్సెస్ అవుతుందండి, అంటే దానిలో నుంచి మనం పాఠాలు నేర్చుకుంటూ ఉన్నప్పుడే. మహాభారతం వింటే ఒక మంచి రాజకీయవేత్త అవుతాడు అని అంటారు, రామాయణం వింటే ఒక మంచి వ్యక్తి అవుతాడని అంటారు, భాగవతం వింటే మంచి భక్తి కలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ ఇవన్నీ కలగలిసినటువంటిదే ఎన్ఎస్వి ఫ్యామిలీ. దాన్ని క్రియేట్ చేసింది లేట్ శ్రీ ముదిగంటి నవీన్ రెడ్డి సార్. సో ఫైనల్గా చెప్తున్నాను, జనరల్గా ఎప్పుడూ కూడా న్యూ ఇయర్ వచ్చింది అంటే కొన్ని రెజల్యూషన్స్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు కూడా December 31 వస్తుంది, అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా ఈ సంవత్సరం అన్న January 1 నుంచి చాలా బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, నేను ఫస్ట్ రావాలి, ఏదో ఒకటి సాధించాలి అని చెప్పేసి రెజల్యూషన్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇంకా 31 రాలేదు కదా, 31 నుంచి కదా మనం అనుకునేది అనుకుంటాం. 31 రోజు వస్తుంది, ఇంకా న్యూ ఇయర్ రాలేదు కదా, న్యూ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటూ ఉంటారు. January 1 రోజు ఏదో ఒక రోజు ఆలోచన వస్తూ ఉంటుంది మనకి. January 1 రోజు అనుకుంటూ ఉంటాం, ఈరోజు ఫస్ట్ రోజే కదా, ఫస్ట్ అయితే అందరికి విజ్ చేద్దాం, రేపటి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటాం. ఆ తర్వాత పొంగల్ ఫెస్టివల్ వస్తూ ఉంటుంది, మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత పొంగల్ ఫెస్టివల్ జనవరి అయిపోతుంది, మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్ ఫిబ్రవరి మార్చ్ మళ్ళీ డిసెంబర్ వస్తుందండి. ఇది మన రెజల్యూషన్, జనరల్గా తీసుకునేటువంటి రెజల్యూషన్. ఎస్ ఆర్ నో? ఒక్కసారి కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి. ఈ రోజు కావచ్చు, లేకపోతే ఇంకే రోజైనా కావచ్చు, ఒక్కసారి మీరు ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎవ్వరూ లేనటువంటి ఒక్క సింగిల్ రూమ్లోకి వెళ్ళి డోర్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసేసుకొని ఒక్క 2 minutes నేనేంటి అని ఒక క్వశ్చన్ వేసుకోండి. మీరేంటో ఖచ్చితంగా అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ 5 minutesలో. ఎందుకంటే అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, టీవీలో ప్రోగ్రామ్స్ బోర్ వస్తూ ఉంటాయి, పక్కన ఫ్రెండ్తో మాట్లాడాలనిపించదు, మాట్లాడాలనే వాళ్ళు పక్కన లేరు, ఏం చేయాలో తోచదు, అటు ఇటు తిరుగుతుంటాం, ఏదో ఒక పేపర్ ముక్క కనబడుతుంటుంది, సీరియస్గా తీసుకొని ప్రిపేర్ అవుతుంటాం, సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయినట్టుగా. ఎస్ ఆర్ నో? అట్లాగే మీరు మీ గురించి తెలుసుకోగలుగుతారు ఆ విధంగా చేస్తే. మీరేంటో తెలిస్తే మీకు సక్సెస్ అయిపోయినట్టే అండి. సో ఇది చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. అందరూ కూడా మీ లైఫ్లో మంచి పొజిషన్లో ఉంటారు. ఎందుకంటే ఇందాక మన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్ చెప్పినట్టు ఎన్ఎస్వి ఫ్యామిలీకి వస్తే సగం సక్సెస్ వచ్చినట్టే. ఎస్ 100%. ఎందుకంటే
ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ పైన ఇందాక చెప్పాను, నవీన్ రెడ్డి సార్ క్రియేట్ చేసినటువంటి భారతంలో పాత్రలు కావచ్చు, రామాయణంలో పాత్రలు కావచ్చు, మీరు కావచ్చు, మేము కావచ్చు, ఇందాక వంశీ సార్ చెప్పారు, అనిల్ సార్ చెప్పారు, మేమందరం కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ క్రియేట్ చేస్తే క్రియేట్ అయినాము అని చెప్పేసి. కానీ అందరినీ కూడా, మిమ్మల్ని అయినా కావచ్చు, ఈ వేదిక పైన ఉన్న వాళ్ళని కావచ్చు, టోటల్గా ఈ వ్యవస్థ పైన కావచ్చు, నవీన్ రెడ్డి సార్ క్రియేట్ చేసినటువంటి పాత్రలు మాత్రమే. సో కాబట్టి అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా లైఫ్లో మంచి పొజిషన్లో ఉంటారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. We wish to invite our Dean of NSV Group of Institutions, Gopu Muninder Reddy Garu, to speak few hours on this occasion. స్వర్గీయ ముదిగంటి నవీన్ రెడ్డి గారి ఆశయ సాధనలో తన ఆలోచనలకు అనుగుణంగా మన ముందు నడిచే విధంగా సార్ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ మన పైన ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈరోజు ది గాలా 2K21 ఎంబార్క్ యువర్ జర్నీ హియర్ లీడింగ్ త్రూ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్సలెన్స్ అనే ప్రోగ్రామ్కి విచ్చేసిన ఎన్ఎస్వి గ్రూప్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్పర్సన్ ముదిగంటి సుగుణా నవీన్ రెడ్డి గారు, అలాగే ఎన్ఎస్వి ఉమెన్స్ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ చిటికెల శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ అండ్ పీజీ కాలేజెస్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ డాక్టర్ గుండా శ్రీనివాస్ గారు, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్ శంకరయ్య సార్ గారికి, మరియు నా ఎన్ఎస్వి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ, అలాగే నా ప్రియ విద్యార్థులకు స్వాగతం పలుకుతూ, ఎన్ఎస్వి అంటే ఈరోజు కొత్తగా జాయిన్ అయిన విద్యార్థులకు నాకు తెలిసి దీని గురించి అంతగా తెలియకపోయి ఉండొచ్చు. ఎస్ మై డియర్ బాయ్స్, యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజ్ అనేది నేను ఒక 2 నిమిషాలు మీతో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్లో కరోనా, కోవిడ్, పాండమిక్ ఇవన్నీ ఒక విద్యా వ్యవస్థను ఎలాంటి పరిస్థితికి తీసుకెళ్ళాయి అని ఆలోచిస్తే, మీలో కూర్చున్నటువంటి ఒక విద్యార్థి డోకో 2030 అని ఒక 8 నిమిషాల షార్ట్ ఫిల్మ్తో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ స్టేట్ లెవెల్లో ఆ షార్ట్ ఫిల్మ్ పైన థింక్ చేస్తున్నారు. మన ఎన్ఎస్వి స్టూడెంట్ క్రియేటెడ్ వన్ షార్ట్ ఫిల్మ్. ఇప్పుడున్నటువంటి వైరసెస్కి సంబంధించి మీకు ఆల్రెడీ మళ్ళీ అది ఏవి ప్లే చేస్తారు. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అనేది చాలా ఇన్నోవేటివ్స్. ప్రతి దానిలో కూడా ఇది ఇప్పటితో ఆగిపోదు, దీనికి ఒక రూపం రావాలి, దీనికి ఒక అంటే ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు, ఎన్నో ఇన్నోవేషన్స్కి సక్సెస్ కంటే ముందు ఫెయిల్యూర్ ఉండాలి. అంటే ఒక ఫెయిల్యూర్ నుండే ఒక సక్సెస్ని మనం సాధిస్తాము అని చాలా ఎగ్జాంపుల్ చూసాం. కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడే మనం చూస్తున్నాము, ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజీలో మొదటి సంవత్సరం జాయిన్ అయిన విద్యార్థులకు కేవలం ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజీ మాత్రమే తెలుసు. కానీ ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజీ స్థాపించిన వ్యక్తి యొక్క ఆలోచనలు, ఆశయ సాధన ఏంటి అనేది తెలియదు. ఎన్ఎస్వి అంటే జనరల్గా మీరు కథల ద్వారా చూస్తే ఈజీగా అంటారు. ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు, మన చరిత్రలు చూస్తుంటే ఎలా ఉంటాయి, లేకుంటే ఫ్యూచర్ చూస్తే ఎలా ఉంటుంది. 2006లో ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజీ ప్రారంభించినప్పుడు సార్ ఏంటంటే డిగ్రీ యొక్క విలువను తెలిపాలి. ఒక డిగ్రీ పెట్టి ఒక 2006 ఎస్టాబ్లిష్ అయిన తర్వాత ఒక 5 years తర్వాత ఓవరాల్గా ఒక సర్వే జరిగింది. సార్ సర్వేకి మాకు సంబంధం ఏంటి అంటే, అంతకుముందులాగా జగిత్యాల డివిజన్ నుంచి బీటెక్ కాలేజెస్కి అడ్మిషన్స్ అంతగా రావట్లేదు. అడ్మిషన్స్ బీటెక్లో అంతకుముందు చాలా అడ్మిషన్స్ బీటెక్లో జాయిన్ అయ్యేవారు. కానీ 2010, 11, 12 అకాడమిక్ ఇయర్స్లో బీటెక్ అడ్మిషన్స్ తగ్గి డిగ్రీ వైపు అందరూ ఆలోచిస్తున్నారు. మరి డిగ్రీ వైపు ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నారని ఒక సర్వే చేస్తే దానికి ఒకటే ఒక కారణం డాక్టర్ ముదిగంటి నవీన్ రెడ్డి సార్. ఎందుకంటే ఒక కాలేజీలో 100, 200, 300, 400, 500, 600 ఇలా ఉంటారు. ఒకే కాలేజీలో ఒకటే సంవత్సరం 1400 మంది స్ట్రెంత్తోని 4500 డిగ్రీ విద్యార్థులతోని టోటల్ డిగ్రీ వ్యవస్థకే ఒక మార్పు తీసుకొచ్చినటువంటి వ్యక్తి
నవీన్ రెడ్డి సార్. కాబట్టి అలాంటి ఆలోచనలో అలాంటి ఆశయాలు ఉన్నటువంటి కాలేజీలో మీరు అందరూ ఈరోజు జాయిన్ అయ్యారు. ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు అంటే దానికి ఒక అర్థం ఉంది. ఆ అర్థానికి సక్సెస్ రావాలంటే మనకు ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ కావాలి. క్వశ్చన్ మార్క్ అనేది కావాలి. ఎప్పుడు ఈ టైం కంటే డిసెంబర్ వచ్చిందంటే మనం ఈ టైంకి ఒక మ్యాథమెటిక్స్ డే గురించి ఆలోచించేవాళ్ళం. కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి సెమినార్ సిస్టమ్, ఇయర్ వైజ్ నుంచి సెమినార్ సిస్టంలో పాండమిక్, మీరు అందరూ దాదాపు ఎగ్జామ్ రాయకుండానే పాస్ అయ్యి ఇక్కడ దాకా వచ్చారు. అయినా మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే మేము డిగ్రీ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఐఎమ్ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ అనుకుంటున్నారు. బట్ డిగ్రీ జాయిన్ కాగానే సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్స్ కాదు అనుకోవడంలో తప్పు లేదు. కానీ ఇంకొక ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న విద్యార్థులకి ఓన్లీ 3 months ఉంది. ఈ ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో జాయిన్ అవ్వాలి, నెక్స్ట్ ఒక మంచి పీజీ అయినా చేయాలి, ఆ తర్వాత ఒక మంచి భవిష్యత్తు ఉన్నతమైన ఉద్యోగమైనా చేయాలి, లేదా బిజినెస్ అయినా చేయాలి. దేనికైనా ఇప్పటి నుంచి మీరు ఆలోచనలో మార్పు వస్తేనే అది సాధ్యమవుతుంది. అదేవిధంగా డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో చేరిన విద్యార్థులు నేను ఆల్రెడీ గమనిస్తున్నాను. రాగానే ఇంకొక 1 hour 2 hours 3 hours ఎప్పుడు కల్చరల్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఓకే, ప్రతిదానికి ఒక టైం ఉంటుంది. ఆ టైంలో కోసం మనం వెయిట్ చేయకుండా పేషెన్సీ అనేది మనకు అవసరం. నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు జనరల్గా మీకు అన్నీ తెలుస్తూనే ఉంటాయి. ఏదో ఒక సందర్భంలో సార్ అన్నాడు, ఒక్క నిమిషం మన గురించి మనం ఆలోచిస్తే మన యొక్క పొజిషన్ ఏంటి, మనం ఎలాంటి ఆలోచనతో వెళ్తున్నామనేది తెలిసిపోతుంది. మనం మామూలుగా రోడ్డుపై వెళ్తుంటే ఏదో కామెంట్ చేస్తూనే ఉంటాం. కామెంట్ చేయడం వేరు అందరితో పాటు. అదే మీరు ఒక ఇండివిజువల్గా ఉండి ఒక కామెంట్ చేయడానికి అర్థాన్ని గమనిస్తే మన జీవితంలో సక్సెస్ వైపు వెళ్ళినట్టే. సార్ ఇలాంటి ఫ్రెషర్స్ డేలు పెట్టి మీరు అందరు ఇలా చెప్తున్నారు అంటే దీనికి కూడా కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. ఆల్రెడీ గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవ మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అన్నాం. అన్నిటికీ అర్థం ఆ నవీన్ రెడ్డి సార్, అన్నిటికీ అర్థం మీ ముందున్నటువంటి ఇంతకుముందు ఈవెన్ వంశీ సార్ చెప్పారు, అనిల్ సార్ చెప్పారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 40 to 50% ఆఫ్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ యాజ్ ద స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజ్. కాబట్టి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఆల్రెడీ మీరు తెలిసో తెలియక ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజ్ని చూజ్ చేసుకున్నారు. నేనైతే అనుకుంటున్నాను మీరు చూజ్ చేసుకున్నటువంటి ప్లాట్ఫామ్ రైట్ ప్లాట్ఫామ్ అని. అంటే రైట్ ప్లాట్ఫామ్ అనగానే దానికి ఒక క్రియేటివిటీ కావాలి. మీకు ఓన్లీ ఎగ్జామ్స్ రాయడమా, రిజల్ట్ రాయడమా, అంటే సర్టిఫికేట్ తీసుకెళ్ళడమా కాదు. ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజీలో జాయిన్ అయినందుకు మేము ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజీకి ఏమి ఇవ్వాలి అని మీరు ఆలోచిస్తూ, ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజీలో జాయిన్ అయిన స్టూడెంట్కి మేమేమి ఇవ్వాలి అని ఆలోచిస్తే దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎన్ఎస్వి. ఈరోజు మీ పేరెంట్స్ అందరూ అనుకుంటుంటారు మేము ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజీలో జాయిన్ చేసాం. ఐ ఫీల్ హ్యాపీ. ఎందుకంటే నవీన్ రెడ్డి సార్ 3 years ఎక్కడ ఏ లోటు రాకుండా చూసుకుంటారు. లేట్ అయితే ఫోన్ చేపిస్తారు, ముందొస్తే ఎందుకు వచ్చారని అడుగుతారు. టైం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రతి స్టూడెంట్ మీకు మీ పేరెంట్స్ ఒక్కరు మీ గురించి ఆలోచించదు. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 600 మంది గురించి మేము యాజ్ ఏ పేరెంట్స్ కానీ ఆలోచిస్తాం ప్రతి క్షణం. అసలు ఏంటి ఈ స్టూడెంట్ ఎలాంటి అట్యూడ్తో మన కాలేజీకి వస్తున్నారు, ఎలాంటి అట్యూడ్తో మన కాలేజీ నుంచి వెళ్తున్నారు, ఇవన్నీ గమనిస్తూ మీ అందరినీ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని ఒక 72 మంది ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ మీ గురించి అనుక్షణం ఆలోచిస్తున్నారు. అంటే చూడండి ఒకసారి, మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ ఏమంటున్నాను, మీరు కాలేజీకి వచ్చే టైంలో మీరు ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంటుంది, క్లాస్ రూమ్కి వచ్చిన తర్వాత ఆలోచన ఏ విధంగా ఉంటుంది, క్లాస్ రూమ్ నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది, బస్ స్టాండ్లో నిలబడ్డప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఇంట్లో మీ పేరెంట్స్ ముందు ఎలా ఉంటుంది. నేను నాకు తెలిసి 99.9% మీ అందరి దగ్గర ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్స్ ఉన్నవి. అందులో పాస్వర్డ్ లేకుండా ఉండే మొబైల్ సంఖ్య నాకు తెలిసి 1-2% ఉంటుంది. ఎస్ బాయ్స్ కంపల్సరీ. ఎందుకంటే మీరు నిజాయితీగా మీ తల్లిదండ్రుల ముందు మీ మొబైల్ని ఆపరేట్ చేస్తూ మీరు చేస్తున్న యాక్టివిటీస్ని వాళ్ళ ముందు మీరు బయటికి చెప్పగలిగినప్పుడే నేను అంటాను వీఆర్ ద రైట్ పర్సన్స్ ఫర్ యువర్ రైట్ పేరెంట్స్. కానీ పేరెంట్స్ని మోసం చేయడానికో, ఫ్యాకల్టీస్ మోసం చేయడానికో, లేకుంటే ఇంకెవరినో మోసం చేయడానికో మీ బంగారు భవిష్యత్తును పక్కదో పట్టియకండి. నేనేమంటానంటే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా, సార్ ఇంత నిజంగానే చెప్తున్నారు కదా, మరి రైట్ ప్లాట్ఫామ్ ఎన్ఎస్వి అంటున్నారు కదా, దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మీరు మామూలుగా ఈ రోజులలో మినరల్ వాటర్ మనకు చాలా అవసరం. మీరు ఒక మినరల్ వాటర్ బాటిల్ నింపడానికి ఒక దానికి వెళ్ళారనుకోండి, 15 రూపీస్ తీసుకొని మనకు ఒక 15 liters బాటిల్ ఇస్తాడు. అదే వాటర్ బాటిల్ ఒక 1 liter కిన్లీ బాటిల్ కొనాలనుకుంటే ఒక 30 రూపీస్ ప్లే చేస్తాం. అదే వాటర్ బాటిల్ మీరు రెస్టారెంట్కి వెళ్తే 60 రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తాం. అదే ఒక 5-star హోటల్కి వెళ్తే, అంటే చూడండి దాని ప్లేస్ను బట్టి దాని యొక్క వాల్యూ పెరుగుతుంది. కాబట్టి మీ యొక్క ప్లేస్ ఏంటిది అనేది మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి. మీ ప్లేస్ అనేది లైఫ్లో ఎక్కడ ఉండాలి, ఒక 5-star హోటల్ లాగా ఉండాలా, లేకుంటే ఇంకా
అదే ఒక ఫ్లైట్లో వేరే జర్నీ చేయాలనుకున్నారు, ఎంత ఛార్జ్ అంటే మీ యొక్క ప్లేస్ని మీరు నిర్ణయించుకొని రైట్ ప్లేస్ ఎక్కడ అనేది గమనిస్తే మీ ఉన్నతమైన భవిష్యత్తుపై వెళ్తారని. అదేవిధంగా 24 hours ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సార్ చెప్పారు. December 31st అనగానే ఓకే ఈ సంవత్సరంతో మనం సాధించిన విషయాలు అన్నీ అయిపోయినాయి, రేపటి నుంచి అంటే ఇది ఈ సంవత్సరానికి ఇదే చివరి రోజు కాబట్టి చాలా ఎంజాయ్ చేయాలి. December 31st చాలా పార్టీలు పెట్టాలి, లేకుంటే చాలా ఎంజాయ్ చేయాలి, కేకులు కట్ చేయాలి, ఇంకేదో చేయాలి. కానీ నెక్స్ట్ డే జర్నీ మళ్ళీ యథావిధిగా January 1st అని ఒక మనం చెప్పుకోవడానికి తప్ప ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు. కాబట్టి బాయ్స్ ఎస్పెషల్లీ మీకైతే ఇది కంపల్సరీ. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీ ఆశయాలు ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నా మీ పేరెంట్స్ మిమ్మల్ని భరిస్తున్నారు, ఒక మంచి బైక్ కొనిస్తున్నారు, మొబైల్ కొనిస్తున్నారు. ఎందుకు అంటే మీ పైన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆ ప్రేమని ఎప్పుడు తక్కువ చేయకండి. అలాగే గర్ల్స్ ఆల్రెడీ ఈ రోజుల్లో రెగ్యులర్గా చూస్తున్నాము, అన్నిటికీ మూలం ఆ ఆదిపరాశక్తి. అలాంటి ఆదిపరాశక్తులు 90% ఆఫ్ ఇక్కడ మనకు ఎన్ఎస్విలో ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఎన్ఎస్విలో 65 to 68% ఆఫ్ గర్ల్స్ ఉంటారు, 30 to 30% బాయ్స్ ఉంటారు. సిన్సియర్గా నేను ఒక అడ్వైస్ అయితే ఇవ్వగలుగుతాను, మీరందరూ అనుకుంటే ఏదైనా సాధించగలుగుతారు. ఏం సాధించాలనుకునేది మీరు అనుకోండి, మా దృష్టికి తీసుకొస్తే మేము దాన్ని సాధించే విధంగా తోడ్పాటు చేస్తాం. అది లైబ్రరీ కావచ్చు, ల్యాబే కావచ్చు, లేకుంటే ఓన్లీ నాట్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్, ఓవరాల్ డెవలప్మెంట్. చాయిస్ మీరే తీసుకోండి, చేంజ్ మీరే కోరుకోండి, ఆ చేంజ్ వచ్చే ఫలితాన్ని కూడా మీరే ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలని నేను అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సైన్స్ విద్యార్థులుగా జనరల్గా అంటారు సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అనగానే దిస్ ఆర్ ద సిన్సియర్ స్టూడెంట్స్. ఎస్, సైన్స్ స్టూడెంట్స్ అనగానే సిన్సియర్ స్టూడెంట్స్. ఎందుకంటే ఓకే దట్ రైట్, ఎందుకంటే మీకు బాగా గమనించండి, మీరు ఎంత పెద్ద సైంటిస్ట్ అయినా ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ను ఇన్నోవేట్ చేసినా అంటే మీరు కనుగొన్నా దాన్ని మార్కెటింగ్ చేయడానికి మళ్ళీ ఎవరో ఒకరు హెల్ప్ తీసుకున్నారు. ఎందుకంటే మనం అంతా కూడా ఏంటి క్రియేటర్స్ కాబట్టి అలాంటి క్రియేటర్స్ అందరూ కూడా ఎన్ఎస్విలో ఉండి ముందు ఎన్ఎస్వికి ఎన్నో విజయాలు తేవాలని. అదేవిధంగా మరొక్కసారి సార్ యొక్క ఆశయ సాధనలో మీరు మేమందరం కలిసి ముందుండేలా సార్ యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ఇక్కడున్న జూనియర్స్ సీనియర్స్ అందరిపైన ఉంటాయని. అంటే జనరల్గా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఇక్కడ లేరు, ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ యొక్క గుండెల్లో ఉన్నారు, మీ యొక్క కాలేజీ అధ్యాపకుల గుండెల్లో ఉన్నారు. కాబట్టి సార్ చెప్పినటువంటి మాటలు ఈరోజు కాదు, రాబోయే జగిత్యాల తరానికే ఒక ఆదర్శంగా ఉండాలి సార్. ఎందుకంటే సార్ ఆశయం అంత గొప్పది. 15 సంవత్సరాలలో ఏ ఒక్క ఇన్స్టిట్యూషన్ కూడా కేజీ టు పీజీ అంటే 17 సంవత్సరాలు చదవాలి, కానీ కేవలం అలాంటి విద్య 15 సంవత్సరాలలోనే సాధించినటువంటి ఘనత మన ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కాలేజెస్ది. కాబట్టి అంత గొప్ప, నేను కాలేజీ గురించి గొప్పగా చెప్పట్లే, కాలేజీలో చదువుతున్న ప్రతి విద్యార్థి యొక్క గొప్పతనాన్ని మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. ఈరోజు ఉస్మానియా క్యాంపస్కి వెళ్ళండి, దానిలో వన్ ఆఫ్ ద టాప్ పొజిషన్లో మన ఎన్ఎస్వి స్టూడెంట్ ఉంటారు. కాలేజ్ నుంచి కంప్లీట్ అయిపోయి 7 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఇప్పుడు రైట్ నౌ డిఎల్గా డిగ్రీ కాలేజ్ రెగ్యులర్ లెక్చరర్స్గా. అంటే ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతూ ఉంటే ప్రతి ఒక్క విజయం ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయింది. కాబట్టి మీ విజయం కూడా ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అవ్వాలని, ఇక్కడి నుంచే స్టార్ట్ అయ్యే విధంగా అందరి బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ, ఇలాంటి సమయాన్ని ఇచ్చిన మీ అందరికీ, అలాగే ఎల్లవేళలా నవీన్ సార్ లాగే నేను కూడా ధైర్యంగా ముందుంటాను. మీ అందరి ఆలోచనలే సార్ ఆలోచనలు పాటించడంలో నేను ముందుంటానని అన్ని ప్రోగ్రామ్స్ కూడా సుగుణ మేడం గారు ఇచ్చినటువంటి ధైర్యం మమ్మల్ని ముందుకు నడిపే విధంగా చేస్తుందని మరొకసారి థ్యాంక్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir, for your thought-provoking and mesmerizing motivational words. We're really grateful to you, sir. Now I would like to invite the chairperson of NSV Group of Institutions, Srimati Muduganti Sugna Navin Reddy Garu, to deliver a message on this memorable day. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్. ఈ సంస్థను మొదటి నుంచి నవీన్ రెడ్డి సార్తో పాటు ముందుండి నడిపిస్తున్నటువంటి మా ప్రిన్సిపల్స్ మునిందర్ రెడ్డి గారికి మరియు శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్కి,
మా వైస్ ప్రిన్సిపల్ శ్రీనివాస్ గారికి, ఏవో సార్కి నా యొక్క శుభాకాంక్షలు. మరియు ఈ సంస్థలో నవీన్ రెడ్డి సారు అధ్యాపక బృందాన్ని కుటుంబ సభ్యులుగా భావించేవారు. నేను కూడా అదేవిధంగా ఈ సంస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి అధ్యాపకులకు మరియు ఈ సంస్థలో విద్యను అభ్యసిస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి స్వాగతం పలుకుతూ, ఈ సంవత్సరం జాయిన్ అయినటువంటి విద్యార్థులకు వెల్కమ్ చెప్తూ, మీరు అంటున్నారు నవీన్ రెడ్డి సార్ ఆశయ సాధనలో నవీన్ రెడ్డి సార్ ఆలోచనలకు అనుగుణంగా ముందుకెళ్దాము అని. నవీన్ రెడ్డి సార్ యొక్క ఆలోచనలు ఏంటి? ప్రతి విద్యార్థిలో ఏదో ఒక స్కిల్ ఉంటుంది. ఎందులో వెనుకబడ్డాడు, ఎందులో ఎబిలిటీ ఉంది, ఒక స్టూడెంట్కి ఎందులో ఒక ఎబిలిటీ ఉంది అనేది గమనించి దాన్ని ముందుకు తీసుకురావాలని అనేవారు. మై రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఫ్యాకల్టీస్, ప్రతి స్టూడెంట్లో ఏదో ఒక ఎబిలిటీ ఉంటుంది. దాన్ని గుర్తించి వారిలో అది ఇంప్రూవ్ అయ్యే విధంగా కృషి చేయండి అని నేను కోరుచున్నాను. విద్యార్థులు మీరు కూడా మీ అధ్యాపకులు చెప్తున్నటువంటి విషయాలను శ్రద్ధగా విని నవీన్ రెడ్డి సార్ యొక్క క్వాలిటీ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తూ మీరు చాలా మీ విద్యలో మీకున్నటువంటి నైపుణ్యాన్ని ఇంకింత ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ, మీ అధ్యాపకుల ఆధ్వర్యంలో ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ గొప్పగా మీ జీవితంలో గొప్ప గొప్ప విజయాలు సాధించాలని, అదే నవీన్ రెడ్డి సార్కు మీరిచ్చే గొప్ప నివాళిగా భావిస్తాను. మీ పెద్దలు చెప్పారు, గొప్ప గొప్ప విషయాలు చెప్పారు. పెద్దల యొక్క పెద్దలు ఒక మాట ఏంటంటే వాళ్ళు ఎందుకు చెప్తారు? వాళ్ళ అనుభవంతో చెప్తారు. వాళ్ళ అనుభవమే ఒక మంచి పుస్తకంగా భావించి ప్రతి అధ్యాపకుల్లో కానివ్వండి, ప్రతి వారిలో ఒక మంచిని స్వీకరించి దాన్ని అనుకరించడానికి ట్రై చేయండి. మీ జీవితంలో సక్సెస్ని పొందండి. మీ పూర్వ విద్యార్థుల్లాగా మీరు కూడా మంచి మంచి కంపెనీల్లో ఉద్యోగాలు సాధించాలని, దానికోసం కృషి చేయాలని, మీ అధ్యాపకుల ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ సలహాలు తీసుకుంటూ కృషి చేసి మంచి పొజిషన్లో ఉండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఆల్. And to everyone, thank you so much. స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, చాలామంది విద్యార్థులు గ్రూప్స్ ప్రిపేర్ కావచ్చు, సివిల్స్ ప్రిపేర్ కావచ్చు, కానీ దానికి సంబంధించినటువంటి బుక్స్ మనం ఒక్కలం కొంటే మనకు ఉపయోగపడతాయి, కానీ మనం ఒకటి కొని లైబ్రరీలో పెడితే ఎంతోమందికి ఉపయోగపడతాయి అనే ఉద్దేశంతో లైబ్రరీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఎవ్రీ సండే ఇలాంటి కాంటెస్ట్లు కండక్ట్ చేస్తున్నారంట. దానిలో ఫస్ట్ వచ్చిన వాళ్ళకి బుక్స్, క్యాష్ ప్రైజ్ ఏదైనా ఇస్తూ లైబ్రరీని యొక్క అడ్వర్టైజ్మెంట్, అంటే లైబ్రరీ ఇక్కడ ఉంది, దాని యొక్క యూజెస్ మనందరూ ఉపయోగించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళు ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందుకు మన కాలేజీ తరఫున కూడా ఒకసారి మంచి అప్లాట్స్ ఇస్తూ ఎవ్రీ సండే వీళ్ళు కండక్ట్ చేస్తున్నారంట. ఇంట్రెస్టెడ్ స్టూడెంట్స్ కెన్ పార్టిసిపేట్. థ్యాంక్ యూ. అనంతమైన ఈ విశ్వంలో అద్భుతమైనది మానవ జన్మం. ఒక్కొక్కరి రాకకు ఒక అర్థం ఉంటుంది. దాన్ని తెలుసుకొని జీవించే వాళ్ళే చరిత్రలో మిగులుతారు, తామే ఒక చరిత్ర అవుతారు. అటువంటి కారణ జన్ములలో అరుదైన ఒక జీవిత గాథ ఇది. అతడే ఒక ఉత్ప్రేరకం, అతడే ఒక ఉత్తేజం, అతడే ఒక వజ్రాయుధం, అతడే ఒక విజయ స్వరూపం, అతడే ఒక కీర్తి కిరీటం, అతడే ఒక ఆదర్శాల ఆకాశం. నింగికెగసిన ధ్రువతార, లక్షల హృదయాలను గెలుచుకున్న ప్రతిభామూర్తి. పోరాటాల తెలంగాణలో ఉద్యమ స్ఫూర్తిని నింపిన జగిత్యాల నేల తల్లి ముద్దాడిన గురుబ్రహ్మ డాక్టర్ ముదుగంటి నవీన్ రెడ్డి గారు. गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै
శ్రీ గురవే నమః. జగిత్యాల పట్టణములో డిగ్రీ విద్యకై మంచి కళాశాలలు లేని సమయంలో 2006 సంవత్సరంలో కేవలం 72 మంది విద్యార్థులతో సంకల్పమే పెట్టుబడిగా, విజయమే ఊపిరిగా, లక్ష్య సాధనే ఆయుధంగా చేసుకుని స్థాపించిన విద్యా సంస్థ ఎన్ఎస్వి డిగ్రీ కళాశాల. శాతవాహన యూనివర్సిటీ స్థాయిలో ఇది అగ్రగామి, తెలంగాణ రాష్ట్ర స్థాయిలో ఇది విజయాలకే దిక్సూచి. కార్పొరేట్ కంపెనీలన్నీ ఎన్ఎస్వి విద్యార్థులతో కొలువు తీరగా యావత్ విద్యా ప్రపంచాన్ని తన వైపు తిప్పుకుని విజయ బావుటాను ఎగరవేస్తూ టాస్క్ శిక్షణలో రాష్ట్ర స్థాయిలో వరుసగా 2 సార్లు బెస్ట్ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అవార్డుతో పాటు బెస్ట్ చైర్మన్ అవార్డును కూడా పొందిన మహోన్నత వ్యక్తిత్వం గల డాక్టర్ ముదుగంటి నవీన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో తన సొంత మండలం మల్యాలలో ఎన్ఎస్వి ఈ టెక్నో స్కూల్ను స్థాపించి పాఠశాల విద్యకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ ఎన్ఎస్వి అనే విధంగా మలచి అదే స్ఫూర్తితో ఎన్ఎస్వి జూనియర్ కళాశాలను కూడా ప్రారంభించి జగిత్యాలలో ఏకైక KG to PG విద్యా సంస్థగా ఎన్ఎస్విని మలచిన ఘనత మన నవీన్ రెడ్డి గారిది. శిరస్సు మంచి శిఖర మంచు ముద్దిడే మట్టి నేలలే పదర పదర పదరా నీ అడుగుకి పదును పట్టి పదరా అడవిని చదును చెయ్యి మరి వెతుకుతున్న సిరి దొరుకుతుంది కదరా. పదర పదర పదరా ఇప్పుడమిని అడిగి చూడు పదరా, ఈ గెలుపును మలుపు ఎక్కడను ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానమిదిరా. ఒక మనిషి నిండు 100 ఏళ్ళు బ్రతకాలనుకుంటాం, కానీ ఇంత స్వచ్ఛమైన మనిషి అతి తక్కువ వయసుకే ఇంకా 50 ఏళ్ళు కూడా నిండలేదు, 47 ఏళ్లకే తీసుకెళ్ళిపోయాడంటే ఆ దేవుడిది ఎంత కఠిన హృదయం. ఒక మనిషి లైఫ్లో అభిమానాన్ని సంపాదించుకొని దాన్ని నిలబెట్టుకునే ఒక అందమైన లైఫ్ లీడ్ చేస్తుంటే వేల మంది విద్యార్థులు, వందల సంఖ్యలో ఉపాధ్యాయులంతా కలిసి ఒక కుటుంబంగా ఆనందంగా బతుకుతుంటే ఆ దేవునికే అసూయ కలిగిందేమో. ఆ మనిషి లేడని తెలిసిన క్షణంలో వేల హృదయాలు విలవిలలాడాయి, అక్షరం మూగబోయింది, చదువులమ్మ కంట కన్నీరు పెట్టింది. మేధావి లోకమంతా నిశ్శబ్దంగా జరిగిన ఘోరాన్ని తలుచుకుని మౌనంగా నింగివైపు చూసింది. భగవంతుడా, ఇది న్యాయమా అంటూ. మన జీవితంలో పట్టుమని 10 మందిని సంపాదించుకోవడమే గొప్ప. అలాంటిది మన నవీన్ సార్ కొన్ని వేల మంది హృదయాల్లో స్థానం పొందారు. పిల్లలకు చదువును సంస్కారాన్ని ఇస్తే వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడగలుగుతారు అని నమ్మిన సిద్ధాంతం ఆయనది. అలుపెరగని తన ప్రయాణంలో ఎన్నో విద్యా సంస్థలు నెలకొల్పారు, ఎందరో జీవితాల్లో వెలుగులు నింపారు. మీ ఆశయాన్ని ఆగనివ్వం,
మీ స్ఫూర్తిని గుండెల్లో నింపుకుంటాం. జోహార్ నవీన్ రెడ్డి సార్, జయ హో ఎన్ఎస్వి. ఇదే కదా నీ కథ, ముగింపులేనిదై సదా సాగదా. ఇదే కదా నీ కథ, ముగింపులేనిదై సదా సాగదా. నీ కంటి రెప్పలంచున మనస్సు నిండి పొంగిన ఓ నీటి బిందువే కదా నువ్వెతుకుతున్న సంపద. ఒక్కొక్క జ్ఞాపకానికి 100 ఏళ్ల ఆయువుందిగా, ఇంకెన్ని ముందు వేచనో అవన్నీ వెతుకుతూ పదా. మనుష్యులందు నీ కథ మహర్షిలాగా సాగదా. మనుష్యులందు నీ కథ మహర్షిలాగా సాగదా. సూర్యుడి సెలవని అలసిపోయేనా, కాలమే శిలవలే నిలిచిపోయేనా. మనిషిని కలిపిన ఓ ఋషి, భువిని చరితని నిలిపెను నీ కృషి. మహాశయ విధి బలై తరిమెనా, మహోష్ణమై రుధిరనే మరిగెనా. ఆగిపోయేనా త్యాగం కదా, ఆదమరిచేనా దైవం వృధా. రాంప్రసాద్ గారికి ఆ పాటకు రూపమిచ్చి ఒక అందం అలంకారంగా ఇచ్చిన డ్యాన్స్ మాస్టర్స్కి, ఆ అందానికి ఇంకా వెన్న తెచ్చి పర్ఫామ్ చేసిన విద్యార్థులకు పేరున వందనాలు. ఇలాంటి ఒక రోజు ఉంటుందని అనుకోలేదు. జై హో జై హో జై హో జై హో. థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీవన్. నెక్స్ట్ మన ముందుకు రాబోతుంది మన సంస్కృతిని మనకు గుర్తు చేయడానికి మన ముందుకు రాబోతుంది బతుకమ్మ సాంగ్ బై ఆర్ లిఖిత, ఫైనల్ ఇయర్. లెట్స్ వెల్కమ్ దెమ్ విత్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాడ్స్. కోల్ కొమ్మ పూసే కోల్, సుక్క పొద్దుకే కోల్, పల్లెలేసే కోల్, వాకిలి ఊడ్చే కోల్, అలుకే మోసల్లే కోల్, అద్దాల వాకిట్లో ముగ్గుల్ని వేసే కోల్, గడపల్లో పసుపు కుంకుమ పసి పాపై మురవంగా, పందిట్లో మామిడి ఆకు తోరణమై మెరువంగా, సినుకు సినుకు ఉరవంగా, సేను సెలక నవ్వంగా, ఊరి చెరువు నిండంగా, వలుగు వాగై పారంగా. బతుకమ్మ వచ్చింది కోల్, బాధల్ని బాపుద్ది కోల్, గుండెలతో దండోరే ఎండో. పూసింది చూడు నువ్వు వేసింది నేడు, మాడి నవ్వింది అలా ఉయ్యాల. ఆడ బిడ్డేమో పుట్టిల్లు చెరేగియాల, కన్నోళ్ళు కన్నీరై పొంగే ఉయ్యాల.
సుక్కా పొద్దుకే కోల్ పల్లెలేసే కోల్ వాకిలే ఊడ్చే కోల్ అలుగేమో సల్లే కోల్ అద్దాల వాకిట్లో ముగ్గుల్ని వేసే కోల్ గడపల్లో పసుపు కుంకుమ పసి పాపై మురవంగా పందిట్లో మామిడి ఆకు తోరణమై మెరువంగా సినుకు సినుకు ఉరవంగా సేను సెలక నవ్వంగా ఊరి చెరువు నిండంగా వలుగు వాగై పారంగా బతుకమ్మ వచ్చింది కోల్ బాధల్ని బాపుద్ది కోల్ గుండెలతో దండోరే ఎండో పూసింది చూడు పూలు వేసింది నేడు గుమ్మడి నవ్వింది అలా ఉయ్యాల ఆడ బిడ్డేమో పుట్టిల్లు చెరేగియాల కన్నోళ్ళు కన్నీరై పొంగే ఉయ్యాల చేతి సంచుల నిండా పూలు గోసుకొచ్చి సేను కాడికెళ్ళి తాతయ్య